वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां आवाजा लैके बह गया सी, सोचा भी इन्हें कीर्तन कर लिया। गुरु नानक दे पिता जी ने समझाया कि जेड़ा कष्ट योग है वो 8 किस्म का है। 8 दे विच पहला यम है। सतगुरु कहन लगे यम भी 10 प्रकार का है। पहला ही 8 नूं जे समझण जाओगे तो 8 का जिहड़ा पहला एक है उहदी व्याख्या अगों 10 किस्म की है। उहदे विच आपां कित्थों तक गए हाँ। पंचम हित कर देखे तीए को छटे अलिंगन करे हिए को सपत चितवनो मन में नारी अष्टम भोग करण विद धारी इन सब हन को त्यागे जेई ब्रह्मचर्य धारत है। 23 ये चौथा सी। पहला कष्ट योग का अंग है जम। ये जम का चौथा रूप सी। हुण 5वें तो आपां कथा शुरू करनी है। हाँ जी। पंचम जम है धीरज करनी दुख सुख सदा सहे समतरनी। कष्ट योग दे विच जिहड़ा पहला अंग है जम, जम का जिहड़ा 5वां उपदेश है वो है धीरज रखना। मैं कल भी बेनती की सी, साडा धीरज की है वो तू हौसला कर। हौसला मतलब होंदा 2 मिनट खलो जा। मतलब साडा धीरज का अर्थ है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वेटिंग नूं असीं धीरज कहने आ। सतगुरु कहते ने नहीं, दुख सुख सदा रहे समधरनी। धीरज ये है कि भावें होवे दुख भावें होवे सुख तुसीं इवें रहना जिवें धरती रहिंदी है। कमाल है। हुण धरती वर्गा कोई धीरज रख सकता है? इनू धीरज कहते हैं। देख लो धरती नूं कोई पुट्टी जावे, कोई धरती उत्ते पत्थर सुट्टी जावे, कोई धरती खोदी जावे, कोई धरती च पौधे लाई जावे, कोई धरती ते बिल्डिंगां बनाई जावे, धरती कहती किसी नूं कुछ? मतलब धीरज का घर कितनी दूर है। असी 2-4 मिनट की वेटिंग नूं धीरज कहने आ। धर्म की दुनिया विच धीरज का अर्थ है भी दुख विच सुख विच बराबर रहना है। किवें रहना है? जिवें धरती रहिंदी है, अडोड़ रहना है। एक रस धरती विछी हुई है, पूरा संसार इस धरती के उपर पता नहीं की कर रहा है।
ਪਰ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਦ ਸੰਪਤ ਆਤਮ ਸੀਤਾ, ਬਿਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਡੁਲਾਵੇ ਚੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਧੁੱਪ ਆਵੇ, ਪਾਲਾ ਆਵੇ, ਬਿਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਡੁਲਾਵੇ ਚੀਤਾ, ਵਿਆਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਰਮੀ ਲੰਗੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਤਵਾਜਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਟਣ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਾਤੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਓ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਨੋਟੰਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਭਰਾ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ, ਸੱਜਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟੰਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੱਬਾ ਵਿਖਾਓ, ਖੱਬਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾ ਵਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ। ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ, ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਲਜਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਲਜਪਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਦਾਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਬੀਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਬੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੀਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ 2-4 ਬਚਨ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, 2 ਕੰਮਾਂ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 8 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। 8 ਤਰੀਕਿਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 10 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦ ਸੰਪਦ ਆਤਪ ਸੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਦ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਪਤੀ, ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਪ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁੱਪ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀਤਾ, ਸੀਤੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਠੰਡ, ਸੀਤਲਤਾ। ਵਿਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਡੁਲਾਵੇ ਚੀਤਾ, ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਡਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਛਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਤ, ਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਸਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਹੇ ਕੋ ਬੱਧਕ ਬਾਣ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਆਪਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ 1000 ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ। 100 ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 1000 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨੀ ਇਹ 5ਵਾਂ ਯਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਟਮ ਜਮ ਹੈ ਖਿਮਾ ਸੁਹਾਈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭ ਨ ਕਬਹੂ ਉਠਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 6ਵਾਂ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿੜ ਕਿੜ ਕੁੜ ਕੁੜ ਉਹ ਸਾੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਜਾ ਬਈ
ਸੁਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਵਾਂ ਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਠਾਈ। ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਭਲਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬਖਾਨੈ ਕੋਏ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਸਭ ਤੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਖਿਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤਮ ਦੁਖੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਾਹੀ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਭ ਸੋ ਨਿਰਬਾਹੀ। ਯਮ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਸਗਣ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ 31 ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ 31 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 41 ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ 41 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 51 ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਾਠ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਰ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਾਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਭ ਸੋ ਨਿਰਬਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਟਮ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਰਾਖੈ, ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭਨ ਸੋ ਭਾਖੈ। ਇਹਦਾ 8ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 8 ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਇਹ 8ਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਰੱਖੋ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨੌ ਮੋਹ ਜਮ ਮਿਰ ਜਾਦ ਆਹਾਰਾ,
ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਲਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਨੌਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਵਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਂਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਉਹ ਪੁੱਠ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਡਰਬੀ। ਡਰਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੰਮ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਖੰਡ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ? ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਵਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੋਂ ਜਮ ਮਰਿਆਦ ਆਹਾਰਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਲਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੰਜਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਕੰਜਵੀ ਲਿਆਓ? ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾਈ ਜਾਓ ਜੀ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 9ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 9ਵਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਛੱਡੋ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਭਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਣ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਵਾਤੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ ਦੇਤਾ, ਡੱਕਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਡੱਕਾ ਮੰਤਰ ਤੀਲਾ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੀਲਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੀਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗੀ। ਬੇਬੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਤੀਲਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿੰਟ 15 ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਭੌਂਕਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੰਦਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 1 ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗਈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਸ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੁੱਪ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੇਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸੁਖਮਣੀ। ਜੇ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਹੀ ਵੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਮਲਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਵਣ ਕੋ ਆਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੋ, ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਖਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਤੋ। ਵੇਖੋ ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਓ। ਖਾਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੋ
ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਓ। ਜੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਖਾਓ, 2 ਖਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖਾਓ। देखो क्या उपदेश है। खावन को आहार है जे तो चौथे भाग खाए किम ते तो। जिन्नी तुहाडी डाइट तुसी रोज खाने हो ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਹੋ, 3 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਵੱਧਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਈਟ ਖਾਓ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਈਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ 16 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 16 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਡਾਈਟ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਮੋਹ ਜਮ 100 ਸੌਚ ਲਖੀਜੈ, ਜਲ ਮਿਰਤ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਜੈ। ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਜੀ, ਪੈਰ ਧੋ ਲਓ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ ਜੀ, ਨਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਪੈਰ ਧੋਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥ ਧੋਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ 10ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖੋ। ਜਲ ਮਿਰਤ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਜੈ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਰ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ,
ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਰਾਵਾ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਧੋਨੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਧੋਣ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਪੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 5-7 ਟਰੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਭਰੀਏ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੱਡੂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੂੰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਭਾਪੇ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਵੀਂ, ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਵੀਂ, ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਵੀਂ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਵੀਂ, ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ, 18 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਕੀ ਮਲ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਤਜ ਕਰ ਸੋਚ ਕਰਤ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਖ, ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ। ਦਵੈਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਕੀ ਮਲ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤਜ ਕਰ ਸੋਚ ਕਰਤ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ, ਤੇ ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨ ਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਮ ਦਸ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਲਾਏ, 10 ਅਬ ਨੇਮ ਸੁਣੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਮ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ 9ਵਾਂ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ 8 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ, ਲੋਭੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੀ ਜੰਮ। ਉਹਦੇ ਸੀ 10 ਭਾਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਬ 10 ਨੇਮ ਸੁਣੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੇਮ। ਨੇਮ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ 10 ਨਿਯਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਪਸੋ 3 ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਰਜ ਤਮ ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਤ, ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਤਨੇਮ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਪਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਪ। ਤਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਪ ਦੇ ਵੀ 3 ਰੂਪ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਪਸੋ 3 ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਰਜ ਤਮ ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਤਾ ਅਗਨ ਜਲ ਸੋ ਤਨ ਤਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਫਲ ਦਾ ਗਾਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਪ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਫਲ ਦਾ ਗਾਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਮਸੀ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਮਸੀ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਮਾ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ?
ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਕਣ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਚੀਜ਼। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਏ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਦਫਾ ਹੋ ਚੱਕ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆਂ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਤਰੁੱਠੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੰਡਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ तमाम ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ